हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दे भगवती देवी श्रीरामञ्च जगद्गुरो पादपद्मे तय श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मान को स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे अच्युतानंद महापुरुषंकर मतरे कलिजुगरे जड़े क्यों चारि नियम पालन कले 100 वर्ष बंची पार बा शतायु हो पार बा दीर्घायु हो पार। दैवत जानवाहन दुर्घटना जनित जदि मृत्यु होगा अलग कथा किंतु जमी पूर्ण आयु भोग कर विषय आज आम आलोचना करिया जाऊे। आलोचना शेष जड़े भक्तर ना आम कहबू किए से भक्त कौन तार ना कौड़ी तार जन्म हो। आजिकल ये ज्ञानी गुणी मंडली समस्ते दीर्घायु होगापी समस्ते विभिन्न प्रकार बाट अवलंबन करूना कि विभिन्न प्रकार बाट आपणौ ना कि किए जोग व्यायाम करुच्ची नहीं किए सका उठे मॉर्निंग वॉक करुच्ची किए जोग व्यायाम करुच्ची सका विभिन्न प्रकार जोग व्यायाम करुच्ची किए मॉर्निंग वॉक करुच्ची सका चलला आउ किए खाद्य संयम मध्य करुच्ची आहार विहार संयमता कौ खाद्य मु खाइबी तेल मसला बेसी खाइबिनी दीर्घायु रोग वैराग शरीर को काले ग्रास कर शरीर काले रोगग्रस्त हम से खाद्यपेय उपर विशेष दृष्टि दौरान स्वास्थ्य कौन स्वास्थ्य केमिति रक्षा हे भल स्वास्थ्य केमिति हे तापी समस्ते आज समाज रे प्रयत्नशील प्रत्येक व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य केमिति लाभ हम उत्तम स्वास्थ्य केमिति प्राप्त हम तापी समस्ते आम विभिन्न प्रकार बाट को आपणाऊँ कि महापुरुष कहले कहले बाबूरे 4टा नियम पालन करना 4टा नियम पालन करेंगे उत्तम स्वास्थ्य लाभ करेंगे दीर्घायु हेबे निरोगतार सहित बंचिबे। सत्य जुगर लोक मैंने 1,00,000 वर्ष बंचुले सत्य जुगरे लोक मैंने 1,00,000 वर्ष बंचुले त्रेतया जुगर लोक मैंने 10,000 वर्ष बंचुले त्रेतया जुगरे शास्त्र लिखा अच्छे कथा। द्वापर जुगर लोक मैंने कुआड़े 1000 वर्ष बंचुले से अनुपात आम जब देखा ताले कली जुगरे जड़े लोक केते वर्ष बंचब 100 वर्ष जदि 100 वर्ष बंचला ताले पूर्ण आयु भोग कला बोली आम जाना नहीं बंचुचे ना 100 वर्ष ना 100 वर्ष कुआड़े जाऊे आगुरी बंचुले मो जेजे बापा थे 95 वर्ष बंची आउ किए 100 आगे छूच देरा 80 छुआ तो दूर कथा बर्तमान समय नहीं जदि घुसुरी घुसुरी 70 वर्ष गले ना हाथ गोड़ चलुनी कि मो जेजेबापा मुझे देखी 80 वर्ष बयस सी काम दाम करें बुझे कम करुले रोजगार करें। महापुरुष कहले कहले बाबूरे बर्तमान ताहा संभव नुहे मनुष्य पक्ष कहीं कहीं कौन कारण कौन ना आहार विहार असंयमता खाद्य आउ से पोषक तत्व नहीं अटारे से पोषक तत्व नहीं कि आज चाउल से पोषक तत्व नहीं कि पनीपरिवार आज पोषक तत्व सब पेस्टिसाइड खाद्य खाऊनी पेस्टिसाइड खाद्य आम सब खाऊे सारा मसला युक्त खाद्य जो आप बैगण खातु आलू खातु आउ जिते जहाँ पनीपरिया खातु सब सारा मसला विष विष क्षीर परा विष आज माटी मध्य तार पोषक तत्व हर बसी माटी कौटी खोली दिंतु जिया पाइबे ना
आगुरी माटी खोली दौले जिया सब बाहर माटी की से उर्वर करते माटीर उर्वरता बढ़ाती फसल भल हुए आउ कौटी खोलतु जिया माटी अच्छा ना कहीं कारण कौन ना सार मसला माटी प्रयोग कले खत देलेनी कि गाई तो पारे गोबर आसो खत आसो कौटू गाई पारे पारे कुकुर नुहे गाई आज पारे गाई आज रास्तार राजरास्तार गाई गाड़ी एक्सीडेंट से पड़ मरुची गाड़ी माड़ कर गाई मला रास्तार कुकुर घरे एसी रूम से शोब मटन खाइब चिकेन खाइब क्षीर 2 लिटर दिन को पीब भले कि सांपो लगे गाधेब कि कथा कली जुगर परादिति महापुरुष लिखिं तापी बहुत आम प्रयत्न कुकुर गाई पे ये जत्न आम नु कुकुर को ये जत्न आम रखी नहीं आज गीता भागवत रामायण कौटी बिक्री होची बस स्टैंड रे जाऊना विभिन्न बस स्टैंड जातु रेलवे स्टेशन जातु देखिए बस स्टैंड रास्ता कड़े गीता भागवत रामायण ज्ञान बिक्री होची जोटा मुंड उपर रही कथा मुंडे जो जिन पशब से आज रास्ता कड़े बिक्री होची स्टेशन जोटा पाद तले रहा जिन कौटी बिक्री होची शोरूम बही शोरूम बिक्री होना ना महापुरुष कहते आम कहून या हम कहले या तो हम गौड़ घरे घरे बुलिकी क्षीर बिकुची गो रस तो गली गली बिके गो रस कबीर कहले गो रस तो गली गली बिके मदिरा वहीठे बिकाए गाई क्षीर घरे घरे गौड़ बुली 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 बिकुची किंतु मद दोकानी बुली बुली बिकुची ना मद दोकान आज देखो तो काच ये भीतर अच्छी से लोक दौड़ी जाऊँ मद सब बिक्री होची ये तो कलिजुगर रीति तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली स्वथी जानी तेणु आज माटीर से उर्वरता साधव पोक साधव बहु आम कहून वर्षा दिने वर्षा है बेले नाली नाली टुकु टुकु साधव बहु सब बाहर आउ घासरे साधव बहु चलुंट ना तेणु महापुरुष आज शेष ना स्थिति माटी तार उर्वरता हर विष विष खाऊे सबूक देखिए भेजाल जहाँफल आज आयुष घटी घटिकी 50-60 वर्ष पहुँचला अच्युतानंद महापुरुष से कथा मालिकार लिखिते अजा थाऊ थाऊ मरिब नाती अजा थे वृद्ध माने थे 95 100-120 बंची थे 80-85 नाती मरिब माने 10, 20, 15, 25 है बेलू विभिन्न प्रकार रोग वैराग माड़ बसला आज देखुना बड़ बड़ सेलिब्रिटी मैंने सब मेडिकल बढ़ुं कार लिभर सिरोसिस है कार किडनी फेलुअर है कार अमुक समक है सब जाक खराब 35-40 वर्ष है बेलू मैं नाती मरुना ये कथा मालिकार लगे सत सत हो तेणु से कथा महापुरुष कहले दीर्घायु केमी देवा 100 वर्ष कलिजुगर मनीषर आयुष हे ज्ञानी गुणी मंडली 100 वर्ष बंचिबा दरकार सुस्थ सबल बंचिबा दरकार आज बंचु ना कि किमिति बंचिबा 100 वर्ष दीर्घायु केमी देवा शतायु केमी देवा अच्युतानंद महापुरुष कहले 4टा नियम आपण पालन करिवे कौ 4टा नियम पालन कले आम शतायु हो पार कलिजुगर समस्ते बा 100 वर्ष बंची पारिबा ना लिंब पत्र भक्षी बंचीबु कुमार इटे कलप सार इटे कलप सार हे सुजने इटे कलप सार मधुर द्रव्य को सदावर जीवु हेबो तो जोगी प्रवर सोना सुजने गुणी काल आसी लड़िए सोण सुजने गुणी प्रत्येक दिन नियम आपण पालन करना सकाल उठी सारा आपण शौचादि क्रिया समापन कर सारे शौच हो सारा शौच कौन ना झाड़ा फाड़ा आप पलैगले आसिले आसी कौन करेंगे लिंब पत्र गोटी बेल पत्र गोटी मन रखते कथा आउ पदना पत्र हो कि धनिया पत्र हो भूसंग पत्र हो 5टी अँला सहित कंचा हलदी टी मिसईदे अदा टी पकईदे ताको ग्राइंडिंग कर खाते देखिए पेट वायु जार वायु दोष अच्छी अच्युतानंद महापुरुष लिखि ना कि मालिकार कलिजुगर समस्त वायु बेमारी ग्रस्त हे कहले वायु बेमारी टी घोटीब मर्त्य 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 सुण राम
ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ସତ୍ୟ। ଶୁଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ସତ୍ୟ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ। କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିଛୁ? ମାଳିକାର ନାମ କଳିକଳ୍ପ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। କଳିକଳ୍ପ ଗୀତାରେ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି, କଳିଯୁଗରେ ବାୟୁ ବେମାରୀଟି ଘଟିବ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ବାୟୁ ବେମାରୀ ହେବେ। ବାୟୁ ମାନେ କ'ଣ? ଗ୍ୟାସ୍ ବେମାରୀ ହେବେ ସବୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ, ଭାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଜୋର ହେଇଛି, ତେଲ ଭାଜି ବେଶୀ ଆଉ ମୁଁ ଖାଉନି, ନୁହେଁ? ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି ସେଥିଜନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ବାୟୁ ବେମାରୀ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ହେଇଛେ। ବାୟୁ ବେମାରୀ କଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲାଣି, ଛୋଟଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାଇଁ? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଇ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଟିକେ ପିଇଦେବେ ଖାଲି ପେଟରେ, ଦେଖିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ହେବନି, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ତାହା ଦୂର ହେଇଯିବ, ପେଟ ପରିଷ୍କାର ରହିବ, ପେଟ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବନି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ଆଉ ଭୋକ ଜୋରରେ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି, ଜଠରାଗ୍ନି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଅଛି ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛି ନା, ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିକି ଜଠରାଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ଜଠରାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ରହିବ, ମାନ୍ଦା ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହେବ, ଯାହା ଖାଇବେ ହଜମ, ଭୋକ ଜୋରରେ ହେବ। ଅନେକ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଭୋକ ଆଉ ହେଉନି, ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ମୋତେ ଭୋକ ଆଉ ଲାଗୁନି। ଭୋକ ଆଗରୁ ଥାଳିଏ ଥାଳିଏ ଭାତ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମୋ ଜେଜେ ମୋ ଅଜା ଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏ ଅଜା ପୁରା ଥାଳିଏ ଖାଇଦେବେ, ଗୋଟେ ପଣସ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେବେ, ବୁଝିଲେ? ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ପଣସ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ସେଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଚାଲି ଚାଲି ଆଉଥିଲେ। ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଯଦି 35-40 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ସେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯେତେବେଳେ 35-40 କିଲୋମିଟର ସକାଳେ ରଜ ଘଡ଼ି ହେଇଥିବ, ରଜରେ ଯେତେବେଳେ ରଜ ଭାର ନେଇକି ଆସନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ ବୁକୁଚା ପକା, କାନ୍ଧରେ ଉକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ସବୁ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ପଣସ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ଏକୁଟିଆ କାନ୍ଧିକି ଆଣିକି 35 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଦିନ 10ଟା-11ଟା ବେଳେ ଆମ ଘରେ ସକାଳୁ ବାହାରନ୍ତି, 10ଟା ବେଳେ 35 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ସବୁ ଥିଲା, ଖାଉଥିଲେ ସେଭଳି। ଆଜ୍ଞା ଅଛି ନା, ଗ୍ୟାସ୍ ଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉନି, ଭୋକ ଲାଗୁନି, ହବ ଏଇ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ମଧୁର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସଦାବର ଯିବ, ହେବୁ ତୁ ଯୋଗୀ ପ୍ରବର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ନିୟମ ପାଳନ କରିବି। ମଧୁର ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇବନି। ଏ ଯୋଗୀର ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ମିଠା ଖାଇବନି। ଦୁଇଟା ଧଳା ଜହର, ଦୁଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଏଜନ୍, ଗୋଟା ହେଲା ଲୁଣ ଆଉ ଗୋଟା ହେଲା ଚିନି। ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି କମ୍ ଖାଇବେ, ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି କରନ୍ତୁ। ଲୁଣ ଖାଇବେ କମ୍, ଚିନି ଖାଇବେ। ମୋତେ ଆମ ଘରକୁ ଯଦି କିଏ ଯିବ, ସେ ତରକାରୀ ଖାଇଲେ ସେ କହିବେ ଲୁଣ ପଡ଼ିନି ବୋଧେ, ବୁଝିଲେ? ଲୁଣ କମ୍ ଖାଇବେ, ଚିନି ମିଠା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଖାଇବେ। ଆଉ ଚିନି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦରକାର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଥା, ବୁଝିଲେ? ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମଧୁର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଖାଇବାନି ମଧୁର ଦ୍ରବ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇପାରିବୁ ନା? ନିଶା କାଳେ ପୋତା ନ ଭୁଞ୍ଜିବୁ କେବେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିଧାନ, ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିଧାନ, ଏ ସୁଜନେ ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିଧାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କାଳେ ଭଖିଥିବୁ ନୀତି, ସାରି ଦ୍ୱାଦଶ ଆସନ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଡ଼ି, ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣିବେ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଡ଼ି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ବାବୁରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଶା କାଳେ ପୁତା ନ ଭୁଞ୍ଜିବୁ କେବେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିଧାନ। ନିଶା କଲେ ରାତିରେ ଖାଇବନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସଂସାରରେ, ଅନେକ ଧର୍ମରେ ରହିଛି, ଅନେକ ଧର୍ମରେ ଏ ନୀତିବାଣୀ ରହିଛି ବା ଇ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି, ରାତିରେ ଖାଇବନି। କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନା? ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ କରିବ ସ୍ନାନ, এই নিয়ম সে পালন করতে। এই নিয়ম তাঁকু বতাই উদয় পূর্বর করিব স্নান, অর্থ সূর্য উদয় পূর্বর তুমি গাধেইব। আপন মানিলে উত্তম, মানিলে আমার মঙ্গল, মানিলে দীর্ঘায়ু হওয়া। সূর্য উদয় পূর্বর উঠিবা। তিন প্রকার স্নানর বিবেচনা ঋষি মুনি মানে কলিযুগর লোকমানଙ୍କୁ বতাই দিয়ে যাইଛନ୍ତି উপদেশ মাধ্যমରେ। তিন প্রকার স্নান বিষয়ে କହିଛନ୍ତି। প্রথম স্নান
ହେଲା କ'ଣ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଋଷି ସ୍ନାନ। କେତେବେଳେ? ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଗାଧାନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଋଷି ସ୍ନାନ। ଋଷିମୁନି ମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ସେତେବେଳେ ଗାଧଉଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଉଦୟ ପରେ ଆଉ କେହି ଗାଧଉନଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ କରିବ ସ୍ନାନ ଅର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଧେଇଲେ ତାକୁ ଋଷି ସ୍ନାନ କହନ୍ତି ଭୋର 4ଟା ବେଳେ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଉଠି ଗାଧେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସେ ଗାଧେଇବାକୁ? ନା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ନାନ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିକି ଗାଧାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କି ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ? ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ जी की ସେଥି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଯିଏ ଉଠି ଗାଧାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ରକ୍ତ ସ୍ନାନ ବା ଅସୁର ସ୍ନାନ କହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠି ଗାଧାନ୍ତି ଆସୁରିକ ବିଚାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବ। ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆସୁରିକ ବିଚାର ପଶିବ, ଆସୁରିକ ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବ, ଅସୁର ଗୁଣ ତାଙ୍କଠାରେ ସବୁ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଉଦୟ ପରେ ଉଠି ଗାଧେଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବେ ନା। ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଖରାପରୁ କ'ଣ ଭଲ ହେଇପାରିବନି? ହେଇପାରିବା କାହିଁକି ହେଇପାରିବାନି? ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ପୁଣି ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ନାଇଁ? ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲା। ମରା 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 କହି 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 ରାମ ରାମ ହେଇଗଲା। ଦଶରଥଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲା। ରାମ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଖରାପରୁ ପୁଣି ଭଲ ହେଲା ନା ଆଉ। ଆମେ ଭଲ ହେଇପାରିବାନି କ'ଣ? ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଯଦି ଉଠିକି ଗାଧଉନାହାନ୍ତି ଉଠିକି ଗାଧାନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କହୁନୁ ନିଶା ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ କରିବ ସ୍ନାନ ଆଉ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କରିବ ଭୋଜନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଆଉ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ଥାଏ କ'ଣ କରିବା? ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି, ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅକାଳରେ ଯଦି ପଡ଼ିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ଯଦି ପଡ଼ିଲେ ସେଠି ନିୟମ ଯଦି ଥାଏ କିଛି ତାକୁ ନାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଠି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଆମେ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ଚଲେଇବା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିୟମରେ ଆମେ ଚଲେଇବା। ଆଉ ଯିଏ ନିୟମରେ ନ ଚଲେଇଛି ତା ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି? ଯିଏ ବଞ୍ଚିବା ପଶୁ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ସିଏ ସଂସାର ଜନ୍ମ ହେବାଟା ହେଉଛି ପଶୁ ଭଳିଆ ତା ଜୀବନ। ଜନ୍ମ ହେଲା ଖାଇଲା ପିଇଲା କେତେବେଳେ ମରିଗଲା କେହି ଲୋକ ଜାଣିବେନି। ବୁଝିଲେ? ପଶୁ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଜୀବନକୁ ଯିଏ ନିୟମରେ ଚଲାଏ ସେ ଜୀବନରେ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ଯଦି ମରିଯାଏ ତଥାପି ସମାଜରେ ଲୋକମୁଖରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହେ। ବଞ୍ଚି ରହିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ନୁହେଁ? ତ ସେଇଭଳି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନା। କାହିଁକି ନା ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ସେ ଚଲାଉଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନ କିଛି ନିୟମ ମାନିକି ସେ ଚଳୁଥିଲେ। ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମୁଖରେ। ସେଇ କଥା କହିଲେ ଅର୍ଥ ରାତିରେ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ନିଶା କାଳେ ଆଉ ଖାଇବାନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରିବା। ଅଲେଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିମା ଗୁରୁ ମହିମା ଧର୍ମରେ ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମରେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅସ୍ତ ପରେ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ କାଳେ ଭକ୍ଷିଥିବୁ ନୀତି ସାରି ଦ୍ୱାଦଶ ଆସନ। ଦ୍ୱାଦଶ ଆସନ ତୁ କରିବୁ। ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ ଏସବୁ ତୁ କରିବୁ ତାହେଲେ ସତା ବି ହେଇପାରିବ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ କ୍ରମ କ୍ରମ କରି ସାଧିବ ଏ ସାଧ୍ୟ ପଞ୍ଚତତ୍ୱର ନିୟମ ଯମ ନିୟମକୁ ପାଳିଲେ ପୋତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମନସ୍କାମ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମନସ୍କାମ ହେ ସୁଜନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମନସ୍କାମ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମନସ୍କାମ ହେ ସୁଜନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମନସ୍କାମ। କହିଲେ ବାବୁରେ କ୍ରମ କ୍ରମ କରି ସାଧିବୁ ଏ ସାଧ୍ୟ ପଞ୍ଚତତ୍ୱର ନିୟମ। ପଞ୍ଚତତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଜଳ ଆକାଶ। ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି ପବନ କହିଲେ ବାୟୁ ଜଳ ଏବଂ ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତ। ଇଏ ଶରୀର କ'ଣ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ନୁହଁ କି? କହନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତରେ ଉଦ୍ଧବ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତରେ ଉଦ୍ଧବ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଇଏ ପିଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି
ପିଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ତିଆରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ସେମିତି ତିଆରି ହେଇছে ନା। ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘଟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟ। ସେ ଘଟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଏ ଘଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ମାତୃଗର୍ଭରେ, ନୁହେଁ? ସିଏ ଗୋଟେ ଘଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ଘଟ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଘଟ, ଏ ପିଣ୍ଡ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘଟ, ବୁଝିଲେ? ଏ ଦୁଇଟା ଘଟ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେ ଘଟ ଯେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ଘଟ ସେମିତି। ସେ ଘଟ ପାଞ୍ଚଟା ଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ଘଟ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟା ଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ପୃଥିବୀ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଜଳ, ଆକାଶ। ସେ ଭୂତ ଯଦି କେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଗଲା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, କି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଗଲା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅଗ୍ନି ବିତ୍ପାତ ଘଟୁଛି। ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲା ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଗଲା ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଭଳି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଥି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ କି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା, ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଶରୀର ଭିତରେ, ନୁହେଁ? ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେତେ କଭି ଆଣରେ ଉଦ୍ଧବ, ପିଣ୍ଡରେ ତାହା ଅଛି ଜାଣରେ ଉଦ୍ଧବ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ, ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ। ତେଣୁ ଶରୀର ମାତ୍ରେ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖି ଧର୍ମ କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ। ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଚାରିଟା ତୁ କଳିଯୁଗରେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବୁ, ଶତାୟୁ ହେଇପାରିବୁ, 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ହେଲା? ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ, ଏ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଏତେ ସମୟ ହେଇଛି, ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? କହିଲେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ମୋର ଭକତ ଅଟେ, ତାଘର ମଧୁ ସାଗର ନିକଟେ, ତାଘର ମଧୁ ସାଗର ନିକଟେ, ତାଘର ମଧୁ ସାଗର ନିକଟେ। ମଧୁସାଗର ନିକଟରେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ। ଆମେ ଭକ୍ତ ନାଁ କହିଲୁ, ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ସୁଧୀଜାନି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆଜିର ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ବଳରାମ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଜୟ କଳକିରାମ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ବଳରାମ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଜୟ କଳକିରାମ। ଜୟ ଜୟ ଯଶୋବନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ଯଶୋବନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ। କଳି କାଳ ମହନ୍ତଙ୍କୁ କୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ, ଭଜ ଭଜ ରେ ମନା, ଭଜ ଭଜ ରେ ମନା, ଜପ ଜପ ରେ ମନା, ଭଜ ଭଜ ରେ ମନ, ଜପ ଜପ ରେ ମନ। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ରାଧେ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, सीताराम सीताराम जय सीताराम। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम, ओ सीताराम सीताराम जय सीताराम। सुधीजानी आज पे आसतु बाणी के एठारे विराम देवा, पुणी आसंता अध्याय भेट होगा। रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।